میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہاں پہ کوشش تھی مراد علی شاہ صاحب کی کہ میرے جو بھی مخالفین ہیں ان کے سب کے نامینیشن پیپر رد کیے جائیں اور میں یہاں سے ان اپوز آ جاؤں، لیکن ہمارے وکلا سپریم کورٹ کے میر احمد منگرو صاحب نے بڑی محنت سے جو بھی ہمارے کینڈیڈیٹس مجھ سمیت سائیں منیر حیدر شاہ، شاہد، میر حسن، جو بھی ہمارے دوست تھے، سب پہ جو بھی اعتراضات تھے وہ ایک ہی نیچر کے تھے، جن میں کوئی بھی مطلب کو اس میں ہم لیگلی سمجھیں کہ بھی ہم کہیں پہ ڈیفالٹر ہیں یا ہم نے کہیں پہ مس اسٹیٹمنٹ دی ہے یا اپنی پراپرٹی چھپائی ہے یا کسی قسم کی ہم نے کوئی رولز کی وائیولیشن کی، کہیں پہ بھی آر او صاحب کو وہ ہماری کمزوری نظر نہیں آئی، جس کے بعد کافی چھان بین کے بعد 1 بجے سے ابھی 4 بج گئے ہیں، 4 بجے تک جو ہے آر او صاحب نے ڈیٹیل سے ہمارے نامینیشن پیپر چیک کیے اور اس کے بعد بحال کیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو وائیولیشن کی ہے آر او صاحب نے کہ ہمارے اپوننٹ جو مراد علی شاہ صاحب ہیں، انہوں نے جو یہاں پہ ٹوٹلی جو ڈپارٹمنٹس تھے ان سب کی انوالومنٹ کے ذریعے جو بھی ہمارے خلاف بوگس ایلیگیشن انہوں نے اپلائی کیے تھے وہ جھوٹے ثابت ہوئے، لیکن ان کے وکلاء کو آج آر او صاحب کو الاؤ ہی نہیں کرنا تھا، کیونکہ آرٹیکل 62 میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو بھی آبجیکشن کرتا ہے کینڈیڈیٹ اس کو ان پرسن جو ہے اپنا کیس پلیڈ کرنا ہے، لیکن ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے خلاف جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اس میں نہ ٹیکنیکل ساؤنڈ تھا، نہ کوئی اس میں کوئی حقیقت تھی، نہ کوئی کسی، کیونکہ اس کو ضروری تھی کہ اس کا وکیل پیش ہو، اور اس کے وکیل نے سارا جو ٹائم ویسٹ کیا کورٹ کا۔ ہمارے وکیل صاحب نے تو واضح طور پر آر او صاحب کو کہا کہ اس پہ پینلٹی لگائی جائے کہ اس نے ہمارے کینڈیڈیٹس کا اور آپ کا ٹائم ویسٹ کیا ہے، اس لیے اس پہ پینلٹی لگائی جائے، کیونکہ اس کے سارے جو الزامات ہیں وہ رد ہوئے ہیں، لیکن آر او صاحب نے پھر بھی اس پہ پینلٹی نہیں لگائی اور ہمارے نامینیشن پیپر سب جو ہے بحال کر دی۔ دیکھیں، جو بھی ہماری یہ تو پہلے دن سے گزارش تھی کہ جوڈیشل سے جو ہے وہ الیکشن کنڈکٹ کرائی جائیں، لیکن آر اوز جو ہیں ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لگائے گئے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر صاحب اس طرح پوری سندھ میں اس طرح ہیں، اور پیپلز پارٹی جو بار بار گراؤنڈ پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں، سندھ میں آج بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، آر اوز، پولیس جو بھی ہیں سارے جو ہیں وہ ایک مشنری ہیں، اور سب جو ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس لیے یہ جو بھی افسران بیٹھے ہوئے وہ مجبور ہیں، ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کا مسئلہ ہے، ان کا پروموشن کا مسئلہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ 15 سالوں سے جو پیپلز پارٹی اقتدار میں رہی ہے، اگر ہم نے کہیں ان کے خلاف فیصلہ دیا تو ہماری نوکری چلی جائے گی، تو وہ خوف میں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ خوف کی جو تلوار ریونیو ڈپارٹمنٹ کے آروز کے اوپر لٹکی ہوئی ہے وہ آنے والے الیکشنز جو ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شفاف نہیں ہو پائیں گی، لیکن عوام جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ری ایکشن لگ رہا ہے، کہ آپ دیکھیں گے کہ 7 میں بھی 20 کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں، اتنے تشدد کے باوجود، اتنے پریشر کے باوجود 20 کینڈیڈیٹ مختلف جماعتوں کے جو ہیں کھڑے ہوئے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اویئرنیس ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ سمیت جو امیدوار ہیں وہ سندھ دشمن ہیں، عوام دشمن ہیں، کرپٹ ہیں، ان کا احتساب ہونا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں ووٹ کے ذریعے ان کا احتساب ہوگا اور عوام ان کو رد کر دے گا۔ سمجھوں تا الیکشن ٹائم تے थियण ॾांहुं वञे पई थी, बाक़ी जेके बि जेको पंहिंजो हिन वक़्त ताईं जेके उबाम आहिनि त इलेक्शन न थींदी उहो अॻियां ख़बर पए त छा थो थिए, बाक़ी हिन वक़्त ताईं जेको असां इलेक्शन जे तरीक़े सां प्रैक्टिस हले पई थी उन मां सम्झूं था त इलेक्शन टाइम ते थींदे नज़र अचे थी। छा था सम्झो PS 77 तां केतिरा उमेदवार हथ खणी सघनि था या मुराद अली शाह जो मुक़ाबिलो थींदो? ॾिसो, असां त 4 उम्मीदवार जेके आहिनि से सिंध यूनाइटेड पार्टी, GDA ऐं उन खां सवाइ PTI जा दोस्त बीठा आहिनि, ॿियनि TLP जा दोस्त बीठा आहिनि, JUI जा दोस्त बीठा आहिनि, जेके नज़रियाती तौर ते सियासी तौर ते पीपल्स पार्टी जी हिन ख़राबु हुक्मरानीअ सबबु जिन उन्हनि खे चैलेंज कयो आहे, मूंखे यकीन आहे त उहे सियासी कारकुन सियासी जमायतुनि जा
दोस्त बीठा रहंदा। बाक़ी इलाही सारा जेके मैनेज्ड जेके उम्मीदवारनि जीअं हिते हिकिड़ो मैनेज्ड कैंडिडेट हुयो जंहिं एतिराज़ात कया, उहो थी सघे थो हथु खणी वञनि हलिया। बाक़ी नज़रियाती कारकुन असां सभु हिकु पेज ते बीहंदासीं ऐं गॾिजी असां गॾियल इलेक्शन कंदासीं ऐं इनशाला अहिड़ो माहौल पैदा कंदासीं आवाम जी ताक़त सां जो असां मुराद अली शाह खे निकिरण जे लाइ उनजा दरवाज़ा बंदि थी वेंदा। अच्छा, PS 77 पे हमने देखा कि तमाम आपके जो कैंडिडेट हैं वो अभी क्लियर हो गए। टिकट की तकसीम के हवाले से कब फैसला किया? मैं समझता हूँ कि 2-4 दिन में वो हमारे, क्योंकि सिंध यूनाइटेड पार्टी GDA अलायंस में है और हम सब मिल बैठ के 2-4 दिन में इस चीज़ का फैसला हो जाएगा कि यहाँ पे हमारा कैंडिडेट कौन है। मुखालफों लिए कोई पैगाम? मुखालफों को कहते हैं कि अवाम से माफ़ी मांगो, जिस अवाम को आपने डुबोया है, लुटवाया है, मेरिट का कत्ल किया है, इंसाफ का कत्ल किया है, तजलील के हैं। अब ये फातहों वाला जो तरीक़ेकार है कि 15 साल पुरानी फातह करना, उसको छोड़ के आओ आपको अपने जो क्रेडिबिलिटी आवाम को दिखाओ कि आपने कौन के रोज़गार के मौके पैदा किए हैं, कौन से यहाँ पे नौजवानों के लिए 7 में, बान में, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में अपने लॉ एंड ऑर्डर बेहतर बनाया है, मंशात पे रोकथाम की है, कब्ज़ा खोरी ख़त्म की है, फॉरेस्ट पे कब्ज़े ख़त्म किए हैं। आपने कौन सी मंसूर झील को जो है आपने आबाद किया है, बताओ। आपने जो आपका जो पूरे इस 15 साल दौरान हुकूमत में वो आप बताओ। आपने बटेरों के बेटों के नौकरियों दी है, गरीबों का हक छीना है, गरीबों से मेरिट पे आपके देखियो कि नौजवान हमारे जो जिन्होंने एग्ज़ाम पास किए हैं वो बेचारे मेरिट पे नहीं रहे, वो खुदकशी कर रहे हैं। तो इस तरह जुल्म और नाइंसाफ़ी का निज़ाम जो है उस पर अवाम एहतसाब करेगा और हम समझते हैं कि अवाम अभी उठ खड़ा है और इनका एहतसाब होगा, उनको शिकस्त इनका मुकद्दर बन चुकी है। सबसे पहले इंसाफ की बालादस्ती, तालीम, रोज़गार, मेरिट, पीने का पानी, डेवलपमेंट, ये सब हमारा प्रोग्राम का हिस्सा है और हम तो आने वाले नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदोजहद कर रहे हैं। हम समझते हैं कि इन करप्ट लोगों का एहतसाब होना चाहिए और ये हमारे एहतसाब की तारीख मुसलसल चलेगी, किसी भी हवाले से, पार्लियामेंट में हो या हम पार्लियामेंट से बाहर हों। जब तक बेईमानी का निज़ाम ख़त्म नहीं होगा, नाइंसाफ़ी का निज़ाम ख़त्म नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तब तक हम दुनिया और मुल्क के जो फेडरेशन के दूसरे हमारे प्रोविंसेस हैं उससे भी पीछे रहते जाएं, तबाह होते जाएंगे। इसलिए आवाम को ये अपील करते हैं कि आप आने वाले इलेक्शन में एहतसाब करो और इनको बदतरीन शिकस्त दे के इनका जो गुरूर और तकब्बर इनके लगा हुआ वो ख़त्म करने के लिए हमारा साथ दो।